तो मित्रों स्वागत है तमारू आजना अमरा एक नवा विडियो में। तो मित्रों आपणे जे पेपर सोल्यूशन भाग बीजो बाकी हतो धोरण 9 विषय गुजराती तारीख 2/4/2025 वार बुधवार लेवायेले रोज मित्रों लेवाई गयु है पेपर आपणुं आ तेना मित्रों विभाग ए अने बी सोल्यूशन विडियो चेनल में आवी गयो है। जो तमे ते विडियो ना जोयो होय तो आ विडियोना डिस्क्रिप्शन में ए विडियोनी लिंक नाखेली है, तमे जईने चेक करी लेजो। आ विडियो में आपणे सी अने डी नु सोल्यूशन जोवानुं छे। ए अने बी नु सोल्यूशन आपणे पहला भाग में जोयुं हतुं। तो वार्षिक परीक्षा 2025 तारीख 2/4/2025 वार बुधवारना रोज आ पेपर लेवाई गयुं छे। समय छे मित्रों 3 कलाक, गुण 80, धोरण 9 अने गुजराती तेनुं आपणे सोल्यूशन जोवानुं छे, विभाग सी अने डी। तो चालो मित्रों शरू करिए। जो तमे अमारी यूट्यूब चेनल में नवा आव्या होय तो चेनल ने सब्सक्राइब जरूर थी करी लेजो। तो जोईए हवे विभाग सी छे व्याकरण छे मित्रों। आपेल विकल्पोमांथी योग्य विकल्प पसंद करी खाली जग्या पूरो। नीचेना शब्दोनी साची जोड़णी शोधीने लखो। मित्रों दरेकनो एक गुण छे तो जोईए। 22 नंबरनो छे अतिशयोक्ति। मित्रों अहीं शब्द आपेल छे तो अहीं 3 विकल्पो छे, तेमांथी साचो शब्द आ आवशे मित्रों अतिशयोक्ति। तमे जोई शको छो आपणे अहीं जवाब लख्यो छे। त्यारबाद 23 नंबरनुं अषाढ़। तो मित्रों आषाढ़, अषाढ़, अषाढ़। तो मित्रों जवाब आवशे अषाढ़। तमे जोई शको छो षटकोणनो स वाळो मित्रों जवाब आवशे अषाढ़। आगळ जोईए। विडियो में अंत सुधी मित्रों जोड़ाला रहेजो। तो आगळ छे नीचे आपेला शब्दोनी संधि छोड़ो जोड़ो। 24मुं तीर वत्ताकार, तिरस्कार, तीरकार, तीरकार। तो मित्रों जवाब आवशे तिरस्कार। तमे जोई शको छो। त्यारबाद आगळ जोईए नीचेना वाक्यों में रेखांकित संज्ञाना प्रकार जणावो। 25मुं छे पण विसर्या नहीं गृहमाया। तो मित्रों अहीं जोई शको छो रेखांकित शब्द छे गृहमाया। तो जवाब आवशे भाववाचक। त्यारबाद आगळ जोईए। आगळ छे साचो समानार्थी शोधो। इंसान तो माणस, नेता, देव। तो जवाब आवशे माणस। त्यारबाद आगळ 27मुं आंख, अक्ष, नयन, अक्षत। तो जवाब आवशे नयन। त्यारबाद आगळ जोईए। आगळ छे नीचे आपेला शब्दोमांथी पूर्व प्रत्यय पर प्रत्यय शोधीने लखो। 28मुं छे अनुकरण। पूर्व प्रत्यय पर प्रत्यय एक पण नहीं। तो जवाब आवे छे पूर्व प्रत्यय। त्यारबाद आगळ जोईए नीचे आपेला शब्दना लिंग ओळखावो। 29मुं छे दास। तो जवाब आवशे पुल्लिंग। त्यारबाद आगळ जोईए नीचे आपेल पंक्तिनो अलंकार ओळखावो। 30मुं छे आत्मा घी जेवो मूल्यवान छे। उपमा अलंकार। जवाब आवशे। त्यारबाद आगळ नीचे आपेल शब्दनो समास ओळखावो। इंद्रजाळ। 31मुं छे तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि। तो जवाब आवशे तत्पुरुष। त्यारबाद आगळ जोईए नीचेना वाक्योमांथी विशेषण शोधी प्रकार लखो। 32मुं छे मारा एक सगानी साथे मने बीड़ी पीवानो शौक थयो। मारा अने मने सार्वनामिक थशे मित्रों विशेषण। त्यारबाद आगळ जोईए नीचेना शब्दोना सर्वनाम लखो। 33मुं छे पोते दीकराने पत्र लख्यो तेज मोटी भूल करी। तो जवाब आवशे पोते। त्यारबाद आगळ जोईए नीचे आपेला तळपदा शब्दोना शिष्ट रूप आपो। 34मुं छे छोरो। तो जवाब आवशे छोकरो। त्यारबाद आगळ छे साचो विरोधी शब्द शोधो। 35मुं छे निश्चित, चौक्कस, अनिश्चित, नियत। तो जवाब आवशे निश्चित तो अनिश्चित। त्यारबाद आगळ जोईए नीचेना वाक्योना काळ ओळखावो। 36मुं छे कागळ उपर करी करामतुं ने छापा चोंटाड्या भींते। तो जवाब आवशे भूतकाळ। त्यारबाद आगळ जोईए रूढ़िप्रयोगनो साचो अर्थ शोधो। 37मुं छे
ગળે ડૂમો બાંધવો. તો 3 મિત્રો વિકલ્પો આપેલ છે. લાગણી ન હોવી, લાગણીથી ન બોલી શકવું, લાગણીવાળા હોવું. તો જવાબ આવે છે લાગણીથી ન બોલી શકવું. તે મિત્રો આપણો જવાબ આવશે. ત્યારબાદ મિત્રો આગળ જોઈએ. શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો. તો અહીં આપણને આપેલ છે 38મું. મંગળ પ્રસંગે હાથના કાંડા ઉપર બાંધવામાં આવતું 2-3 રંગનું નાડું. તો જવાબ આવશે નાડાછડી. વાક્ય પ્રયોગ કર્તરી કર્મણી ભાવે પ્રેરક. વાક્ય છે 39મું. ઋષિએ ધર્મપત્નીને પૂછ્યું, ભાવે વાક્ય બનાવો. તો અહીં આપણે વાક્ય બનાવ્યું છે. ઋષિથી ધર્મપત્નીને પૂછાયું. તે આપણું ભાવે વાક્ય બનશે. ત્યારબાદ આગળ વાક્ય રૂપાંતર કરો. એના સ્નેહની ગંભીરતા વધી છે. નિષેધ વાક્ય બનાવો. તો જો આપણે વાક્ય બનાવ્યું છે એના સ્નેહની ગંભીરતા ઓછી થઈ નથી. ત્યારબાદ આગળ જોઈશું. સાદું સંયુક્ત સંકુલ વાક્ય જણાવો. 41મું છે. આપણે બધા માનવીઓ અને જંતુઓ પરસ્પર પ્રેમ રાખીને કેવું મધુરું જીવીએ છીએ. જવાબ આવશે સંયુક્ત. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ. નીચે આપેલા શબ્દોના ધ્વનિ છૂટા પાડો. અશ્રુધારા છે તો અહીં આપણે ધ્વનિ છૂટા પાડ્યા છે. અ, સ, ર, ઉ, ધ, આ, ર, આ. અશ્રુધારા. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ. આપેલ વાક્યોમાંથી સ્વાનુકારી શબ્દ શોધો. 43મું છે. તીખું તમતમ ખાવાથી પિત્ત થઈ જાય. તો તમતમ સ્વાનુકારી શબ્દ છે. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ. તો મિત્રો આગળ છે વિભાગ ડી. તેને આપણે જોઈશું હવે. વિભાગ ડી છે. નીચે આપેલી પંક્તિઓનો આશરે 15 વાક્યોમાં અર્થ વિસ્તાર કરો. મિત્રો 4 ગુણનો છે અર્થ વિસ્તાર. તો અહીં આપણને આપેલ છે 44મું. ઝેરનું અમૃત બનાવી દઉં પરંતુ મુજ કને. ઝેરનું અમૃત બનાવી દઉં પરંતુ મુજ કને. પ્રીત મીરાની નથી, નરસિંહનું કીર્તન નથી. પ્રીત મીરાની નથી, નરસિંહનું કીર્તન નથી. તો મિત્રો તેના અથવામાં આપણે આપેલ છે તેનો આપણે જવાબ લખ્યો છે. તો ચાલો તેને જોઈએ. તેનો અથવામાં છે ન્યાય નીતિ સહુ ગરીબને, મોટાને સહુ માફ. ન્યાય નીતિ સૌ ગરીબને, મોટાને સૌ માફ. વાઘે માર્યું માનવી, વાઘે માર્યું માનવી, એમાં શો ઇન્સાફ. તો મિત્રો આપણે તેનો અર્થ વિસ્તાર કર્યો છે. ચાલો વાંચીએ. જવાબ છે કવિએ આ પંક્તિઓ દ્વારા સામાજિક વિષમતાને વૈદકતાથી રજૂ કરી છે. સમાજમાં બધા કાયદા ગરીબોને અર્થાત સામાન્ય પ્રજાને જ લાગુ પડે છે. શ્રીમંતો કે રાજકારણીઓને નહીં. કવિએ વાઘનું દૃષ્ટાંત આપીને આપણા સમાજની વિષમતા ખુલ્લી પાડી છે. ઘેટા બકરા જેવી ગરીબ પ્રજાથી કોઈ ગુનો થાય તો તેને જેલમાં પૂરી દેવામાં આવે છે. આગળ જોઈએ. કે ફાંસીએ લટકાવી દેવામાં આવે છે. પણ વાઘ જેવા શ્રીમંતો, રાજકારણીઓ કે એના સ્વજનો કોઈ ગુનો કરે તો એને સાવરવામાં આવે છે. તેને કોઈ કાયદા લાગુ પડતા નથી. તેને કોઈ શિક્ષા કરવામાં આવતી નથી. ઉલટું એમની વિરુદ્ધ બોલનાર પર ખોટું આળ ચડાવી તેને બદનામ કરાય છે. સંત તુલસીદાસે કહ્યું છે સમર્થ કોદી દોષ ગોસારું, શક્તિશાળીમાં કોઈ દોષ હોય જ નહીં. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ. આગળ છે તેમને હાથ લગાડવાનો નહીં કે એની સામે આંગળી પણ ચીંધવાની નહીં. તેઓ પ્રજાને છેતરે, ભ્રષ્ટાચાર કરે, ખૂનામરકી કરે કે બળાત્કાર કરે તો પણ પોતાની સંપત્તિ અને સત્તાના જોરે તેઓ નિર્દોષ જ પુરવાર થાય છે. આગળ જોઈએ. ગુનો એ ગુનો છે. એ ગુનો સામાન્ય પ્રજા કરે, શ્રીમંત કરે કે રાજકારણી કરે, ન્યાય સૌને માટે સરખો હોવો જોઈએ. પણ સમાજમાં સૌને સરખો ન્યાય મળતો નથી. કવિએ ઉપરયુક્ત પંક્તિઓમાં સમાજની વિષમતા અને ન્યાયની પોકળતા પર વેધક કટાક્ષ કર્યો છે. ત્યારબાદ મિત્રો આગળ છે અહેવાલ લેખન અથવા પત્ર લેખન કરો. મિત્રો 4 ગુણનું છે. 45મું. તમારી શાળાએ
જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થીઓ માટે શરૂ કરેલ પુસ્તક બેંકના ઉદ્ઘાટન અંગેનો છાપાજોગ અહેવાલ આશરે 100 શબ્દોમાં તૈયાર કરો. તો મિત્રો આપણે અહીં લખ્યો છે અહેવાલ લેખન. ચાલો વાંચીએ. પુસ્તક બેંક મિત્રો આપણે ભાવનગરનું લખ્યું છે. ભાવનગર, તારીખ 28/12/2017. ગયા વર્ષે મારી શાળા શ્રવણ વિદ્યાધામના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીનો પ્રિન્સિપાલ પાસે જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થીઓ માટે પુસ્તક બેંક શરૂ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂકેલો અને તે માટે પૂરતો સહકાર આપવાની આગળ જોઈએ છે દર્શાવેલ પ્રિન્સિપાલની સંમતિ મળતા ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ મળીને ધોરણ 3 થી 12 સુધીના વિદ્યાર્થીઓ માટે દરેક વિષયની પાઠ્યપુસ્તકો પુષ્કળ સંખ્યામાં એકઠા કર્યા. ભાવનગર ગામની કેટલીક સેવાભાવી સંસ્થાઓ તેમજ ધનવરોના નાણાકીય સહકારથી પુસ્તકોની સાચવણી માટે જરૂરી ફર્નિચર, કમ્પ્યુટર તથા અન્ય સામગ્રીઓ મેળવી. પ્રિન્સિપાલે શાળાનું પુસ્તકાલયની બાજુમાં જ એક અલગ વિશાળ ખંડ પુસ્તક બેંક માટે ફાળવ્યો. આગળ જોઈએ. શાળાના તમામ શિક્ષકો તેમજ વિદ્યાર્થી સ્વયંસેવકોએ મળીને જુદા જુદા કબાટમાં પુસ્તકો વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવી દીધા. એક બાજુ કમ્પ્યુટર મૂક્યું હતું, એમાં પુસ્તકને લગતી માહિતી ફીડ કરી દીધી હતી. આજુબાજુ કેટલા ટેબલ ખુરશી ગોઠવ્યા હતા. આ વિશાળ ખંડ રંગબેરંગી ફૂલોના હારથી સજાવ્યો હતો. તારીખ 27/12/2017ના દિવસે ઉદ્ઘાટનના કાર્યક્રમનો આરંભ સરસ્વતી ચંદનાથી થયો. ત્યાર પછી પુસ્તક બેંકનું ઉદ્ઘાટન જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીના હસ્તે કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે ગામની સેવાભાવી સંસ્થાના અગ્રગણ્ય મહાનુભાવો, પ્રતિષ્ઠિત સજ્જનો, ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ વગેરેની ઉપસ્થિતિમાં કેટલાક જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થીઓને જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીના હસ્તે પુસ્તકોનું વિતરણ પણ કરવામાં આવ્યું. છેવટે પ્રિન્સિપાલે આ પુસ્તક બેંક જેવા ઉમદા કાર્યમાં સહકાર આપનાર અને કાર્યક્રમને સફળ બનાવવામાં સહભાગી થનાર જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી, ગામની સેવાભાવી સંસ્થા, દાતાઓ, અન્ય મહેમાન તથા વિશેષ તો તેને આવો સુંદર વિચાર આવ્યો અને તેની જહેમતથી આ કાર્ય પાર પડ્યું એ ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ વગેરેના આભાર માન્યા. કાર્યક્રમના અંતે સૌ ભોજન કરી છૂટા પડ્યા. તો મિત્રો ત્યાંના અથવામાં એક આપેલ છે, ચાલો વાંચી લઈએ. 45 છે. તમારા વિસ્તારમાં વીજળીની સમસ્યા દૂર કરવા માટે એક અરજીપત્ર આશરે 100 શબ્દોમાં લખો. તો મિત્રો તમે આ પણ લખી શકો છો ને જે આપણે આ લખ્યો તે પણ લખી શકો છો. મિત્રો આ તેનો અથવામાં આપેલ છે. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ. નીચેનો ગદ્યખંડ અથવા પદ્યખંડ વાંચી તેની નીચે આપેલ પ્રશ્નોના જવાબ લખો. 4 ગુણનો છે મિત્રો. આપણે ગદ્યખંડ લખ્યો છે, તો ચાલો આ મિત્રો આપણો ગદ્યખંડ છે, ચાલો વાંચીએ. જીવન વ્યવહાર ચલાવવા માટે તો શારીરિક મહેનત કરવી પડે છે. શ્રમ પડે એવા ઉત્પાદક કામો કરવા પડે છે. આપણને મહેનત પ્રત્યે તો એક પ્રકારનો કંટાળો આવ્યો છે. આપણે મહેનતના કામને કૂલીનું કામ, મજૂરનું કામ, હલકું કામ એમ કહીને ઉતારી પાડ્યું છે. પણ એ અભણ શ્રમજીવી જ ખાવા માટે અનાજ, પહેરવા માટે કાપડ અને રહેવા માટે મકાન બનાવી આપે છે. એના વિના જીવન એક ડગલું પણ ચાલી શકવાનું નથી. એટલા માટે રવિશંકર મહારાજે કામ વિનાની બુદ્ધિને એકડા વિનાના મીંડા જેવી ગણાવી છે. મીંડા ગમે તેટલા વધે પણ રકમની કિંમત ન વધે, પણ એક એકડો હોય તો પછી મીંડા ચડતા જાય એમ એની કિંમત વધતી જાય. એમ નરી બુદ્ધિની કશી કિંમત નથી, પણ કામની અંદર બુદ્ધિ ભળે તો એ કામની કિંમત અનેક ગણી વધી જાય છે. બબલભાઈ મહેતા. તો મિત્રો અહીં તે ફકરા ઉપરથી આપણે પ્રશ્નો આપેલ છે, તેના જવાબો લખ્યા છે. તો પહેલો પ્રશ્ન છે,
શારીરિક મહેનત શા માટે કરવી પડે છે? તો તેનો જવાબ લખ્યો છે જીવન વ્યવહાર ચલાવવા માટે શારીરિક મહેનત કરવી પડે છે. બીજો પ્રશ્ન છે આપણે મહેનતના કામને શું કહીને ઉતારી પાડ્યું છે? તો જવાબ છે આપણે મહેનતના કામને કૂલીનું કામ, મજૂરીનું કામ અને હલકું કામ કહીને ઉતારી પાડ્યું છે. ત્રીજો પ્રશ્ન છે કામની કિંમત ક્યારે વધી જાય, શા માટે? તો તેનો જવાબ છે કામની અંદર બુદ્ધિ ભળે તો એ કામની કિંમત અનેક ગણી વધી જાય, કારણ કે કામ વિનાની બુદ્ધિ એકડા વિનાના મીંડા જેવી છે. ચોથો પ્રશ્ન છે ગદ્યખંડને યોગ્ય શીર્ષક આપો. શ્રમનો મહિમા. તો તે ગદ્યખંડ હતો, આપણે તેના અથવામાં પદ્યખંડ છે. ચાલો તેને વાંચી લઈએ. દીકરી તો પૂનમની રાત કેરો દરિયો, દીકરી તો વાહલપનો ભર્યો ભર્યો દરિયો, બાલપ સુવાસ મૂકી ખાલી, શાસનની વાટ એ તો ચાલી, વ્રતોની રાતો એ કરતી તી જાગરણ, ટહુકાને મળી ગયા કેવા આ પગરણ, ટહુકાની મૂકી ભીનાશ કેવી કાલી, સાસરની વાટ એ તો ચાલી, આંખોના બંધ ખૂણા ભર્યા ભર્યા રાત રૂવે, દીકરી તો આંખોમાં ઘેઘૂર સપનામાં ઘેન ભરી. આગળ જોઈએ. ઓળંગે ઉંબરો ધીમા પગલાં ભરી, પિયુની આંગળી ચાલી, સાસરની વાટ એ તો ચાલી, દીકરી તો પૂનમની રાત કેરો દરિયો, દીકરી તો વાહલપનો ભર્યો ભર્યો દરિયો, વાહલપ સુવાસ મૂકી ખાલી, શાસનની વાટ એ તો ચાલી. કૃષ્ણકાંત મદ્રાસી. તો મિત્રો ત્યાંના પ્રશ્નો આપણે લખ્યા છે, ચાલો વાંચી લઈએ. દીકરીને વાહલપનો ભર્યો ભર્યો દરિયો એમ કવિ શા માટે કહે છે? બીજો પ્રશ્ન છે દીકરીના વીતી ગયેલા બાળપણને કવિએ શી રીતે વ્યક્ત કર્યું છે? ત્રીજો પ્રશ્ન છે દીકરી ધીમે પગલે શું પસાર કરી રહી છે? અને ચોથો પ્રશ્ન છે કાવ્યને યોગ્ય શીર્ષક આપો. તો મિત્રો આ તેના અથવામાં આપેલ છે, અહીં આપણે લખ્યું છે, તમે તે લખી શકો છો. આ તેનું અથવામાં આપેલ છે. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ. મિત્રો આગળ છે નીચે આપેલા મુદ્દાઓના આધારે 250 શબ્દોમાં નિબંધ લખો. મિત્રો 8 ગુણનો છે. તો પરિશ્રમ એ જ પારસમણી, તેના મુદ્દા આપેલ છે. પરિશ્રમનું મહત્વ. બીજો મુદ્દો છે વર્તમાન યુગનું પ્રેરક બળ શ્રમ. ત્રીજું છે શ્રમનું ગૌરવ શી રીતે વધારી શકાય. ચોથું છે વિદેશોમાં શ્રમયુક્ત જીવન. પાંચમું છે પરિશ્રમ પારસમણી શા માટે. તો તેના અથવામાં આપેલ છે. બીજું 21મી સદીના ભારતની મારી કલ્પના. તો તેના મુદ્દા છે 21મી સદીના આગમનની એંધાણી. બીજું છે 21મી સદીનું વિશ્વ. ત્રીજું છે અનેક અટકળો અને આગાહીઓ. ચોથું છે ભારત માટે એક પડકાર. અને પાંચમું ઉપસંહાર. અને તેના અથવામાં આપેલ છે ઉનાળાની મજા અને સજા. મિત્રો આપણે તેના વિશે નિબંધ લખ્યો છે, તમે આ પણ લખી શકો છો અને આ પણ લખી શકો છો. આપણે ઉનાળાની મજા અને સજા વિશે લખ્યું છે. તો તેના મુદ્દા છે એક પ્રકૃતિનું રૌદ્ર સ્વરૂપ. બીજું છે નિર્જનતા અને શાંતિ. ત્રીજું પશુ પંખી અને માનવીની હાલત. ચોથું ગરમીની અસરથી બચવાની પ્રયુક્તિઓ. પાંચમું મધ્યાહનનો વૈભવ. મિત્રો આપણે ત્યાં લખ્યું છે, ચાલો વાંચીએ. જવાબ છે ઉનાળાની બપોર એટલે બળતી ભઠ્ઠીનો બફારો. ઉનાળાની બપોર એટલે અસહ્ય ઉકળાટ અને ગરમીની પરાકાષ્ઠા. ગ્રીષ્મનો મધ્યાહન એટલે ઉષ્ણતાનો ઉકળતો ચરુ. પ્રકૃતિના રૌદ્ર સ્વરૂપની એક ઝાંખી ઉનાળાના બળબળતા બપોરે જ થાય. ધરતી અને આકાશ બંને પર જ્યારે ગરમીનું સામ્રાજ્ય વ્યાપી જાય ત્યારે ક્ષિતિજ જાણે હાંફતી ન હોય એવો ભાસ થાય. રૂઠેલી ને રિસાયેલી, ખીજાયેલી ને ક્રોધે ભરાયેલી કુદરત જાણે બધું બાળીને ભસ્મ કરી નાખવા હઠે ન ભરાઈ હોય એમ સડકો, વૃક્ષો, મકાનો અને જળાશયો બધા બળું બળું થઈ રહ્યા હોય ત્યારે સમજી લેવું કે ઉનાળો બરાબર જામ્યો છે. તો આગળ જોઈએ. ઉનાળાના ધોમધખતા બપોરે માનવી માત્રના આનંદોલ્લાસમાં, વાહન વ્યવહારની ગતિવિધિમાં, પશુ પંખીઓની ચહલપહલમાં અને સમસ્ત પ્રાકૃતિક વાતાવરણમાં ભારે ઓટ અને મંદી આવી જાય છે. એક બાજુ સૂર્યનારાયણ ગરમીની પ્રચંડ
અગ્નિ વરસાવતા હોય અને બીજી બાજુ ઉનાના લૂભર્યા વૈશાખી વાયરા ફૂંકાતા હોય ત્યારે શહેરોના જ નહીં ગામડાઓના રસ્તાઓ પણ સુમસામ અને નિર્જન બની જાય છે. એટલું જ નહીં, જાણે એ વધારે પહોળા ન થયા હોય એવો ભાસ થાય છે. તો મિત્રો, આ હતું ધોરણ 9 વિષય ગુજરાતી, તારીખ 2/4/2025 વાર બુધવારના રોજ લેવાયેલું પેપરનું સોલ્યુશન વિભાગ સી અને ડી. વિભાગ એ અને બીનું તમે સોલ્યુશન ના જોયું હોય તો તે વિડીયોની લિંક આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ છે. તમે જઈને તે વિડીયો પણ જોઈ શકો છો. તેમાં આપણે વિભાગ એ અને બીનું સોલ્યુશન જોયું અને બીજા ભાગમાં વિભાગ સી અને ડીનું સોલ્યુશન જોયું. જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને એક લાઇક કરજો. ચેનલ પર નવા આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને તમારા મિત્રને શેર કરજો, જેથી તમારા મિત્ર પણ પેપર સોલ્યુશન કરી શકે. અને કમેન્ટ કરીને મિત્રો જણાવજો વિડીયો કેવો લાગ્યો.